Okay, so let's start. Like we were here, okay, last class, and now what we want to do is in the finger na, இது ஒரு extrusion கூட பண்ணலாம். We'll like in the edge la poi control E, and we'll just move it like this. Okay. Okay. Increase ஆகும் finger. Yes. R press பண்ணே கொஞ்சம் இப்படி பண்ணிச்சு. Okay. What we'll do is object mode la poi side view la side profile la போணும். thumb எப்பவும் கீழ தான் இருப்பேன். So what I'll do is I'll do it like this. Okay. Okay, and I'll move it like this. Okay. Okay, sir. So we'll do it like this, okay? சரி, okay, sir. உங்களுக்கு எந்த இதுல சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி? இதுலயா 3D அனிமேஷன்லயா? எல்லாத்துலயுமேவா? I have more experience as a trainer. So I am ஆனா எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு எல்லாமே கை வச்சிருக்கேன். Okay, now what we'll do is கம்பைன் பண்ணீங்களா சார் அந்த இதோட ஒட்ற மாதிரி merge பண்ற மாதிரி. First what we'll do is இந்த edge எல்லாம் select பண்ணுவேன். Okay. ஆமா. And control E and we'll go to top view and we'll check how it is coming. Adanaala W and I'll move it a little bit like this. And again control E W I'll move it like this. சரி, okay sir. And shading la as we told we'll use X-ray as well as அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷேடர் reduce sir இப்போ yeah R we will reduce like this. சரி, okay sir. Okay. சரி, okay sir. இப்படி R and we will again make it like this. Straight up பண்ணுவேன். Okay sir. Okay, now as this one is done till now, I will do a slight extrusion once again. Before that I need to check the shape of my hand. In the hand la knuckle varradhu almost in the area la tham. Okay, that height finger oda height varradhu when I am doing the fist the bones will come up almost in the area la tham. So I'll insert an edge loop over there. Okay, where I feel that the knuckles will come. Now each and every finger I'll go vertex la poi in the vertex connect பண்ணுவீங்களா சார்? Yes. connect இல்ல ups பண்ணுவேன். Okay. Collapse, connect, chamfer. I'll go for chamfer. Okay, chamfer பண்ணும்போது இப்படி ஓபன் ஆயிடும். Okay. புரிஞ்சதா?
புரிஞ்சுது சார். And I'll go for face mode. Select this face, select this face, select this face, and select this face. R பண்ணி increase. Okay. Okay sir. So 3 light will look like this. And okay. Okay sir. Now adjust le boy. இந்த ஒரு this truff I don't need. இவ்வளோ குழியா வர வேணாம். Okay. So from here I'll select 1 2 and again here 1 2 again in between ka line. Okay sir. மொத்தமா கம்மியாக்கிறீங்களா சார்? அந்த R பிரஸ் பண்ணி மொத்தமா உள்ளே தள்ளுறீங்களா? Yeah, I am not able to hear you. அந்த R பிரஸ் பண்ணி சார் கேக்குதா சார்? Yeah. கேக்குதா? R பிரஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உள்ள தள்ளுறீங்களா சார் அந்த yellow color box மூலமா? Yeah, ஏனா we need that exact shape no அந்த சின்ன ஒரு இது மட்டும் போதும். Okay sir. See. Okay sir. Now talking about the underarm, we do under this thing what palm. The palm what we'll do is we'll come here and idu control H பண்ணுவேன், so it will be hidden. Okay. இந்த ஏரியாவை எடுப்பேன். Okay. Bottom தான. What we'll do is we have a tool called sculpting. Okay. சரி. Sculpt tool எடுப்பேன். And then I'll go to my sculpt tool. It will come like this. And idila relax tool. Okay. Relax tool eduthu if I draw above this thing, all these things will get relaxed. See, smooth ஆயிடும். புரியுதா? புரியுது சார். எதுல எல்லாம் சார் செலக்ட் பண்ணனும்? Sculpting. சார் அது பண்ணிட்டு எந்த அந்த எட்ஜ்ல கை வைக்கணுமா இல்ல அது கொஞ்சம் ஸ்கல்ப்டிங்ல இந்த ரிலாக்ஸ் டூல் எடுத்து எட்ஜ்ல போவாதீங்க, இதுக்கு மேல, so they will get relaxed. I just want them to be relaxed. Okay, so okay அப்படியே drag பண்ணி இருக்கற மாதிரியா? Okay. Now what I'll do is inga kuda I want to create those shapes. For that what we'll do is we'll go to edges, we'll select all the edges which we need. Okay sir. அது எப்படி சார் பண்ணீங்க? இந்த எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணுவேன், ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணி the rest. இந்த எட்ஜ் செலக்ட் பண்ணுவேன், ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணி என்டர் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி என்டர் கிளிக் பண்ணா அதுவே மொத்தமா ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகும். ஓகே. சார் அது செலக்ட் ஆகும் சார். Oh yeah, thank you. Vertex. Okay. அது ஸ்ட்ரைட்டா ஆக்குறீங்க? Yeah, everything must come straight now. Okay. அதை செலக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட், மேல இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட். Okay. Okay. Now we'll go to from edge mode. In the edge length
இந்த எட்ஜ் வரைக்கும். எந்த எட்ஜ்ல இருந்து எந்த எட்ஜ் சார்? உள்ள டர்ன் இந்த கர்வ் வர்றது இல்ல, அதுக்கு முன்னால. ஓகே ஓகே ஓகே. because curve means we can't do anything. okay, இங்க கர்வ் இல்ல, இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வர்ற அந்த ஏரியா. அந்த கர்வ் இல்லாம அதுக்கு முன்னாடி ஏரியா. ஓகே யா. ஓகே ஓகே சார். we'll select the image plane and shift H so that the image plane will come back. okay. top la vandichu edge இந்த ஒரு செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவேன். control E W. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க வெர்டெக்ஸ் எல்லாம். அப்படியே வா. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே சார். control E மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணு. அது அப்புறமா கண்ட்ரோல் டபுள் தானே சார்? அதான் டபுள், வெறும் டபுள். இது டபுள் பிரஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்களா சார்? now see. ஹலோ. யா, கேக்குதா? கேக்குது சார். சார் அந்த கொஞ்சம் மறுபடியும் பண்ண முடியுமா சார் அந்த ப்ராசஸ்? இப்போ பண்ணதா? ஆமா ஆமா, எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி இது பண்ணீங்களா சார், அது கொஞ்சம் மறுபடியும் பண்ண முடியுமா சார்? ஓகே. இப்போ நம்ம இங்க தானே இருக்குறேன். ஓகே. ஆமா ஆமா. what we'll do is we'll press control E. ஓகே. கேக்குது சார். கேக்குதா சார்? ஹோல்ட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க சார். ஓகே. now control E பிரஸ் பண்ணார்ல, அதுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணேன். ஓகே ஓகே சார். டபுள் பிரஸ் பண்ணி இழுக்குறீங்க வெளில. then shape கரெக்ட்டா பண்ணேன். ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கேல் பண்றீங்க. ஓகே. and then I'll check in my 4 views. okay. சரி ஓகே சார். இங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி எங்க சார்? இந்த கர்வ் I want ஓகே this ஓகே. now. ஃபுல்லா செலக்ட் ஆனல சார்? ஆமா, like I don't think everything is proper. We have to check. Coming. இது அந்த மெஷின்ல இருந்து இங்க கொண்டு வந்தார்ல, மேபி. சரி ஓகே. Okay, anyway what we'll do is we'll go to vertex and select these vertices R. ஓகே. Okay. சரி சார். R பண்ணி இப்படி we made it big. okay, now we have to go to the side profile and check. sideல கூட நல்லா வரணும். சரி ஓகே சார். Hand அந்த அகலமா. yeah, thickness. hand na see. புரியுது சார். okay. ஓகே ஓகே சார். see, now what we'll do is இத கனெக்ட் பண்ணனும். அதுக்காக again image plane control H ஹைட் பண்றேன். ஓகே சரி ஓகே சார். கனெக்ட் பண்றதுக்கு what we can do is see, இங்க நமக்கு அந்த போர்ஷனே பெர்ஃபெக்ட்டா கிடைச்சிருக்கு. what we will do is we'll come over here. இந்த 4 faces எனக்கு வேணாம். லைக் இது 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 and இந்த ஃபேஸ் delete பண்ணுவேன். ஓகே சார். அந்த கொஞ்சம் அந்த பாக்ஸ் நகர்த்த முடியுமா சார்? ஓகே. now object modeல போய் சரி ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவேன். கம்பைன் பண்ணு. சரி ஓகே சார். கம்பைன். ஓகே ஓகே. கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம்
அப்புறமாக அந்த 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 எட்ஜ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த எட்ஜ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா ஷிஃப்ட் பிரிட்ஜ் அதான் யா பட் அப்படி செலக்ட் பண்ண கூடாது ஏன் தெரியுமா லைக் we need a calculation here so edge செலக்ட் பண்ணேன் இப்போ நாம இந்த எட்ஜா அப்படி நம்ம பார்த்து தான் இங்க பண்ணணும் ஓகே this and this so what I'll do is first I'll connect this thing I'll go to vertex mode modeல போய் merge vertices target weld ஓகே கொஞ்சம் மறுபடியும் பண்ண முடியுமா சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்றீங்களா சார் இது திக்கி வருது ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் இது வாட் ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல போவேன் ஓகே ஒன் பிரஸ் பண்ணி we'll go to hard mode okay இப்போ hard modeல போயா தான் கரெக்ட்டா தெரியும் எங்க என்னதான் ஆகுறது you got my point சரி ஓகே சார் so we are in hard mode now what we'll do is we'll try to merge the vertices not bridge but merge the vertices okay சரி ஓகே சார் இப்போ இந்த எட்ஜ் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி ஃபுல்லா அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா சார் அந்த it is not in my machine it's not happening like maybe நாம காப்பி பண்ணார்ல அதுல வந்த பிரச்சனையா இருக்கும் ஓகே I pressed E face செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் இப்படி திருப்பி வச்சிருக்கேன் ஓகே சரி ஓகே சார் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கேல் பண்றீங்களா சார் ஓகே மூவ் பண்றீங்க இன்கிரீஸ் பண்றீங்க தானே ஆப்ஜெக்ட் மோட்ல போனேன் now we already combined this thing we'll go to vertex mode okay vertex mode la poi what we'll do is merge vertices target weld okay sir now we'll start merging this இது வந்து இங்க merge பண்ணுவேன் okay இத இங்க merge பண்ணுவேன் இத இங்க merge பண்ணுவேன் this இங்க merge பண்ணுவேன் இத வந்து இங்க merge பண்ணுவேன் இத வந்து I'll merge it here அப்படியே ஒண்ணொண்ணா கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படியே மொத்தமா கை ஃபுல்லா அப்படியே சேர்ந்துரும் see okay சரி சார் now we need to do that minute adjustments so that we'll get it properly and the minute சின்ன adjustments எல்லாம் பண்ணி we can properly mix see ஓகே சார் சார் அந்த மைன்யூட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட்னு சொன்னீங்களா சார் ஆமா இது வெளியில இருந்த அத நான் கொஞ்சம் இப்படி that சரி ஓகே அப்படியே நம்ம ஹேண்ட் மாதிரி எக்ஸாக்ட்டா இருக்க மாதிரி ஓகே see நீங்க என்ன அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணாலும் இப்படி கொஞ்சம் நைஸா வருது now இங்க நீங்க உங்க உள்ளங்கையை பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு குழிவா இருக்கும் ஆனா ஆமா that we have to create no ஆமா இந்த vertex இந்த vertex சரி அந்த கர்வ் இல்லாம கொஞ்சம் குள்ள யா சரி ஓகே சார் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க லைன்ல தான சார் பண்றீங்க ஆமா இங்க இந்த ஏரியா is a little bit bigger again I'll go to mesh mesh tools sculpting and இங்க போய் sculpt tool எடுப்பேன் okay and அதோட ஆப்ஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா strength ரொம்ப அதிகமா இருக்கு I'll make it a little bit smaller so that I can sculpt சரி ஓகே சார் இது வந்து நான் கேரக்டர் டிசைன் அது சும்மா யூடியூப்ல பார்த்தேன் சார் எப்படி பண்றாங்கன்னு அப்போ வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணாங்க சார் sculpt ஆமா yeah why we are using this at this point you know because then you will be okay with this sculpting when we need it actually okay சார் இப்போவே உங்களுக்கு இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கிறேன் okay okay now we'll go to the smooth tool of the sculpting or relax tool we'll go to smooth tool and then we'll smoothen the sculpted area a little bit see so actually you can create that see that ulpakam madri you take your time and you do now again sculpt eduthu like this area இந்த ஏரியாவுல கொஞ்சம் இப்படி இருப்பேன் இந்த ஏரியா கூட கீழ கூட கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருப்பேன்ல ஆமா இதுக்கு கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்படுவேன்னு நினைக்கிறேன் சார் this is like child's play 1 or 2 times you do know you will be a master I know you will be சரி ஓகே சார் கண்டிப்பா பண்றேன் okay okay this much job is done now we have a great important work to do the thing is that
நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஹேண்ட் இல்ல ஹேண்ட் ஆமா ஹேண்ட்ல வந்து 6 edges தான் இருக்கு. ஆனா we